based on CSIR 2025 along with GATE 2025, because there must be, I think about that, that is CSIR 2025 and GATE 2025 both will be conducted almost near of February. That is the month is same, and I have no time to start with GATE 2025 after the end of CSIR 2025. If the exam conducted in a very short of interval, so we have no time to start again and finish one course and then again start. This type of thing that is not done because they are due to short interval. Okay, so that's why I have to start both of these, and both of the concept, both of the question type, that is almost similar, almost goes to parallel. So I think there must be no problem will be there. Okay, because in CSIR NET and GATE 2025 they are almost the question type almost similar, but yes, there must be some deviation can be there, that also be discussed. Okay, that also be discussed. Now there the pattern is defined. What is the difference of pattern? That is, I already discussed about the difference between the WB set and CSIR NET. As WB set that was passed, so we have no need to worry about WB set because that was passed. When that will come back again in the next year, then we will worry about this. Okay, so the upcoming exams are CSIR NET 2025 and GATE 2025. So we have to worry about this. Okay, so the difference between CSIR NET and GATE, that is, in CSIR NET there must be part A, part B, part C, right? You know that. In part A there must be only focused on general aptitude. You well known about that. In general aptitude, what are the question type that should become? That is based on reasoning, based on mathematical reasoning, based on data interpretation, based on missing words, based on geometry, based on so many things, mod, median, various type of question that should become, that is in the part A. Okay, now we have to consider part B and part C. In part B and part C there must be the subject wise question that should become. Okay, so as we are belong to chemistry background, so there must be obviously physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry that should be have the major weightage. Okay, but yes, there must be some other discipline question that should become more or less. Okay, that is. But in GATE examination, there must be the part A, part B, part C type of sections are not there. There must be MCQ, MSQ and NAT, numerical ability test. This type of 3 sections will be there, and there must be the differences between of CSIR NET and GATE, that is that in CSIR NET there must be all the MCQ based, and so there must be only one option will be correct. Only one option will be correct, but in the GATE examination there must be one section is there which is called MSQ. In MSQ portion there may be one or more than one option will be correct. Okay, clear? I think there must be MSQ, there must be no negative marking. Maybe I never sure about that. If you see the question pattern, so you can visualize this. Okay. Otherwise, I will make a one type of uploading video about the syllabus, about the question pattern of GATE. Okay, that's okay. But there must be in GATE examination there must be numerical ability test, NAT type question that should become. So there must be NAT type question means what is the difference between the NAT type question of GATE and NET? In the GATE examination, there must be NAT type question, numerical ability test. There may be the fill in the blanks type question that should become, and maybe there must be no option will be there. So you have no choice to eliminate any type of question. Eliminate any type of option. Okay, so there must be the calculator, virtual calculator is there. You have to use the formula, you have to convert all of the units, and ultimately you have to calculate and you have to put the value in the fill in the blanks. Okay, so there must be maybe no option will be there. But in CSIR NET there are always 4 options are there most of the cases. So you have a chance to option eliminate.
Okay, with respect to any logic, with respect to any unit. Okay, maybe you have to do calculation very less. Due to seeing the unit, due to seeing the logic, you can easily eliminate 2 of the option of the 4. Okay, so this is the chances is there. Now we go virtual calculator. In GATE examination, most of the cases the virtual calculator that should be available, but in CSIR NET that may be available, may not be available, but the recent CSIR NET exams, they are all of the cases virtual calculator was available. Okay, so there must be a very chances to get the virtual calculator, but maybe we no need to take the risks, so we have to practice with and without a virtual calculator. Okay, so this is the thing. So what is the difference between the virtual calculator and electronic calculator? There must be, in virtual calculator, there must be the programming, the application, and how to use this virtual calculator, that should be somehow some different than the electronic calculator. Okay, and so we have to first go in Google or any other website to download the virtual calculator, and then we have to do this type of operation, which may be given in many videos YouTube, where they are already dictate how virtual calculator that should be used. Okay, this is the thinking is there. So now আমি গোটা জিনিসটা বুঝিয়ে দিলাম, so we have to first proceed. Okay, and remain again, I will again make sure about this, that is in GATE 2025, after GATE 2025 and CSIR NET 2025, I made another type of question session based on BARC 2025. Okay, so that will also be conducted. Okay, তো আমরা আজকে আবার আমি বাংলাতে বলছি যে CSIR NET 2025 along with GATE 2025 আমি কি হয়, আমি কিছু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন এবং শর্ট অফ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সলভ করাচ্ছি। এবার প্রথমে তো আমি CSIR NET 2025 দিয়ে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ভাবলাম যে GATE 2025কেও গুরুত্ব আমি দিচ্ছি। কেন? কারণ দুটোর মধ্যে যে গ্যাপটা, দুটোর মধ্যে যে ইন্টারভ্যালটা, সেটা খুবই কম, অলমোস্ট একই মাসে কাছাকাছি মানে তোমার পরীক্ষা হবে। যদি তুমি নোটিশ দেখো বা গুগলে সার্চ করো তাহলে দেখতে পাবে অলমোস্ট নিয়ারলি তারিখটা কত। তো আমরা টাইম পাচ্ছি না যে একটা শেষ করে আরেকটা শুরু করব। আর অলমোস্ট দুটোরই যেহেতু কোশ্চেন টাইপটা অলমোস্ট সিমিলার, হ্যাঁ কিছুটা ডেভিয়েশন, কিছুটা পার্থক্য তো আছেই, তো সেজন্য আমরা একসঙ্গে দুটো শুরু করছি। ঠিক আছে, এবার এদের কোশ্চেন প্যাটার্নে একটু ডিফারেন্স আছে। কীরকম? CSIR NET-এ পার্ট এ, পার্ট বি, পার্ট সি থাকে। পার্ট এতে শুধুমাত্র জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড থাকে। ঠিক আছে, এবার জেনারেল অ্যাপ্টিটিউডে কী কী থাকতে পারে? ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং থাকতে পারে, নিউমেরিক্যাল অ্যাবিলিটি থাকতে পারে, সিরিজ ফর্মেশন হতে পারে, জিওমেট্রি আসতে পারে, ঠিক আছে, মিডিয়ান মোড আসতে পারে, জাম্বল ওয়ার্ডও আসতে পারে, তারপরে অলমোস্ট সিমিলার ওয়ার্ড এটাও আসতে পারে, তো এগুলো আসতে পারে। এবার পার্ট বি আর পার্ট সি শুধুমাত্রই তোমার সাবজেক্ট ওয়াইজ থাকে। আর যেহেতু আমরা কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডে, সেহেতু সেখানে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি তো একটা বড় ওয়েটেজ থাকবে। তাছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্য ডিসিপ্লিন যেমন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, গ্রিন কেমিস্ট্রি, এগুলো থেকেও কিছুটা আসতে পারে, একটা দুটা কোশ্চেন। ওকে, পলিমার থেকে। এবার আমরা চলে আসি, এবার পার্ট বি আর পার্ট সিতেই কিন্তু তোমার ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বা অন্য ইনঅর্গানিক বা অর্গানিকে তো খুব একটা কোশ্চেন থাকে না, তোমার অঙ্ক টাইপ কোশ্চেন অর্গানিকে কম থাকে, তবুও পিকে বি দিয়ে কোশ্চেন থাকে, PK1 PK2 অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে। তো এই ধরনের কোশ্চেন সলভ ওই পার্ট বি আর পার্ট সির মধ্যেই থাকবে, আলাদা করে ন্যাট বলে কোনো সেকশন থাকে না। কিন্তু গেটের ক্ষেত্রে কি হয়? গেটের ক্ষেত্রে MCQ, MSQ আর ন্যাট বলে 3টা সেকশন থাকে। এবার সেই MSQতে মোর দেন 1 অপশান তোমার কারেক্ট হতে পারে, এক বা একাধিক। আরেকটা হয় ন্যাট বা নিউমেরিক্যাল অ্যাবিলিটি টেস্ট, যেখানে তোমার কি হয়, ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপ কোশ্চেন থাকে, মেবি অপশন থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, তোমাকে ক্যালকুলেশন করে ভ্যালু পুট করতে হবে। হ্যাঁ, সেখানে আবার তোমার রাউন্ডেবল লেখা থাকে অনেক সময়, 2 ডেসিমাল রাউন্ড, 3 ডেসিমাল রাউন্ড, তো তোমাকে সেইভাবে রাউন্ড করে লিখতে হবে, আদারওয়াইজ জিনিসটা কারেক্ট হবে না। এবার আমরা প্রসিড করব।
এবার সিএসআই নেটের ক্ষেত্রে কী হয়, নিউমেরিক্যাল প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অপশন দেওয়া থাকে, 4টা অপশন দেওয়া থাকে, 4টা অপশনের মধ্যে তুমি ইউনিটের ভিত্তিতে হোক, লজিকের ভিত্তিতে হোক, সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি দুটো অপশনকে ইজিলি এলিমিনেট করতে পারো। তা তবুও তোমাকে আই থিঙ্ক ক্যালকুলেশন করতে হবে, এত ইজি কোশ্চেন সাধারণত দেওয়া থাকে না যে তুমি অপশন এলিমিনেট করেই একটা অঙ্কের অ্যান্সার তুমি বার করে নিচ্ছ, দ্যাট ইজ নট আই থিঙ্ক পসিবল। ওকে, তাহলে এবার আমি শুরু করলাম। ফার্স্ট কোশ্চেন, a compound A having the composition Fe(C9H8O3) shows one signal at 2.5 ppm and another one 5.0 ppm. ppm for parts per million. In its NMR spectrum, the spectrum of this compound shows two bonds, bands, এটা হবে bonds না bands, around 1900 centimeters, 1680 centimeter inverse. The compound follows the Taylor rule of the following statements for A. The corrector or is ওকে, এটা আসছিল কবে, ডিসেম্বর 2011। এবার বলতে পারো আমি কেন 2011, 12, 13, 14 করছি না, যেহেতু তোমার আমি 2018, 2019, 20, 21, 22ও করাবো, 2300 করাবো, 2400 করাবো, সো দেয়ার মাস্ট বি নো প্রবলেম। কিন্তু করাচ্ছি এই জন্য যে প্রথমে ইজি টু টাফে যাই, তাই না, তাহলে জিনিসটা কনসেপ্টটা আরও ভালো ক্লিয়ার হবে। উই হ্যাভ টু গো ফ্রম ইজি টু কমপ্লেক্স। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। Option A, it has eta 5 CP group. Option B, it has terminal CO group. C, it has CSC group. D, it has Fe hydrogen bond. Okay, option A and B, option B C, option C A and C,
Option D, B and D. Okay. A, B. Okay. দেখো a compound A having the composition of FeC9H8O3 shows one singlet, okay, at 2.5 ppm, okay, and another one around 5.0 ppm in its 1H NMR spectrum. The IR spectrum of this compound shows two bands around 1900 cm inverse and 1680 cm inverse. The compound follows the 18-letter rule of the following statement. For A, the correct R. তো A হলো ওই কম্পাউন্ডটা, সেটা কি? It has eta 5 CP group, eta 5 CP group. It has terminal CO, terminal CO আছে। আর কি আছে? It has CSC group, it has AP hydrogen bond. তাহলে অপশন এ অ্যান্ড বি দুটোই কারেক্ট, অপশন বি সি ইজ কারেক্ট, অপশন সি এ অ্যান্ড সি আর কারেক্ট, অপশন ডি বি অ্যান্ড ডি কারেক্ট। তো চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। দেখো সলভ করে দেখো, ঠিক আছে? দরকার হলে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, কারণ এখানে যেহেতু কোশ্চেনটা পরে পেজেও চলে যাচ্ছে, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। এটার স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, এটা স্ক্রিনশট নিয়ে বা এটা লিখে আগেরটা দেখে নাও, তাহলে কোশ্চেন সলভ করতে সুবিধা হবে। সো টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। দেখো জাস্ট দেখো সংকেতটা কি? FeC9H8O3, তাই তো? দেখো এটা যদি এফি করি, এফি ধরো এর সঙ্গে সিএসটি জুড়ে আছে, যদি সিএসটি জুড়ে থাকে, এবার বোঝো CH3 বা any alkyl without electron withdrawing group, that should be the value of HNMR 0.2 থেকে 2 ppm, অলমোস্ট কাছাকাছি যায়, ঠিক আছে? এটা আমি অ্যাপ্রক্সিমেশন হিসাবে বলছি, 0.2 থেকে 2 ppm এর মতো বা 3 ppm এর মধ্যে যায়, ঠিক আছে? 2 ppm এর মধ্যে যায়। ওকে, তো সিএসসি একা তো বসে নেই, এটা বোঝাই যাচ্ছে। যদি আমি শিল্ডেটও করি, যদি আমি খুব শিল্ডেটও এফি দিয়ে যদি আমি করি, এটা কি হবে? এফি হলে কি হবে? এফি যদি আমি কোনো চার্জ ধরি, সাপোজ, ও কি করবে? ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে নিচে দিকে টেনে নেবে, ঠিক আছে? যদি টেনেও নেয় তবুও না, ওটা তোমার 2.5 ppm যাচ্ছে, এটা আমি ধরতে পারি না, ঠিক আছে? এটা অলমোস্ট 0.2 থেকে 2 ppm বা 2 ppm থেকেও কম আসতে পারে, ভ্যালুটা এতটাই কম হয়। আর এক্ষেত্রে এফি প্লাস যদি আমি কনসিডারও করি, সেটারও খুব বেশি প্রোফাউন্ড এফেক্ট সিএসসির ওপর পড়ে না।
তো যেহেতু কার্বন অ্যাটাচ আছে, কার্বনের পর কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, 3টে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ আছে, তো সেই জন্য কি হয় ডিরেক্টলি তো হাইড্রোজেন অ্যাটাচ নেই, তো সেক্ষেত্রে দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট ইজ CH3 গ্রুপ উইদাউট ইলেকট্রোইড্রোজেন গ্রুপ, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু ইজ 0.2 থেকে 2 ppm. That means that indicate that if Fe we have considered that is as an oxidation state, the effect on CH3 that is not so much, because Fe is attached with the directly with the carbon, not the hydrogen. So that's why the CH3 group, this is you have to eliminate. Okay, that is the thing. Now এটা আমি মুছলাম, ওকে, I have to erase. Okay, now check about this. The second, there must be given the one signal 2.5 ppm and the around another signal 5.0 ppm. Okay, so this 5.0 ppm that should become by cyclopentadiene ring. That is the hydrogen that may become as 5.0 ppm. That is the experimental value. Okay, যে সাইক্লোপেন্টাডাইনের ভ্যালু অলমোস্ট অ্যারাউন্ড এইরকমই আসে, ঠিক আছে। তো এটা যদি হয়ে থাকে তো দ্যাট মিনস হোয়াট, দিস অপশন উইল বি কারেক্ট, এ অপশন উইল বি কারেক্ট। ওকে, তো এখান থেকে তো বোঝা যাচ্ছে এ অপশন উইল বি কারেক্ট, সি অপশন উইল বি ইনকারেক্ট, সি অপশন উইল বি ইনকারেক্ট, হেয়ার এ ইজ নট দেয়ার, সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এবার তুমি বলতে পারো এপি হাইড্রোজেন এটা অনেক বেশি শিল্ডেড হবে, রিশিল্ডেড হবে। এপির সঙ্গে ডাইরেক্টলি যদি হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হয়, ইফ হাইড্রোজেন ইজ অ্যাটাচ ডিরেক্টলি উইথ দ্য মেটাল, দেয়ার মাস্ট বি হাই deshielding is there. So this is not so in that case, because there must be the other value of hydrogen, that is 2.5 ppm, and that is very low value. And if hydrogen attached with directly with Fe, so that is the value will be exceed over 2.5 ppm. So that's why this is not so. So option D also incorrect. বোঝা গেল? যদি এখানে আমার আদার যে ভ্যালু যেটা দেওয়া আছে কোশ্চেনে সেটা কত, সেটা হলো 2.5 ppm। সেটা কখনোই এমন হবে না যে হাইড্রোজেন এপির সঙ্গে ডিরেক্টলি অ্যাটাচ আছে আর এপি কী করছে, এপিকে যদি আমি কনসিডার করি যে সাইক্লোপেন্টাডাইন তোমার একটা -1 ফর্মাল চার্জ ইনডিউস করে, তাহলে এপির মাধ্যমে +1 একটা ফর্মাল চার্জ ইনডিউস হবে, তাহলে এপি কী করছে ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে, হাইড্রোজেন অনেক বেশি ডিশিল্ডেড হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভ্যালু 2.5 ppm হবে না, তার চেয়ে বেশি হবে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই এপির সঙ্গে ডাইরেক্ট হাইড্রোজেন অ্যাটাচ আছে সেটা হতে পারে না, দিস ইজ নট পসিবল। তাহলে আর কি হতে পারে, তাহলে অপশন ডি ইজ ইনকারেক্ট। অপশন ডি বলতে কি, ছোটো হাতে অপশন ডি ইজ ইনকারেক্ট, ছোটো হাতে অপশন সি ইজ ইনকারেক্ট। তাহলে বি অপশন তো ইনকারেক্ট হয়েই যাচ্ছে, এই বি অপশনটা, আর এই ডি অপশনটা ইনকারেক্ট হচ্ছে, যেহেতু এখানে ডিটা রাইট বলা হয়েছে। এবার এখানে সিটা রাইট বলা হয়েছে বলে এই অপশনটাও ইনকারেক্ট হচ্ছে। তাহলে অপশন এই স্মল এটা আমার মানে ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল বিটা আমার কারেক্ট হচ্ছে, মানে ওপরে এ আর বিটা আমার কারেক্ট হচ্ছে। কেন হচ্ছে? বিকজ 1 নাম্বার দেয়ার মাস্ট বি experimentally that is measurable, that is all cyclopentadiene protons, that is almost give the more or less value 5.0 ppm. Okay, and there must be, it has terminal CO, so that is experimentally measured. The formula the formula structure is, এবার ফর্মুলা স্ট্রাকচারটা এক্সপেরিমেন্টালি এটা পাওয়া যায়, অ্যাকচুয়ালি এটা স্ট্রাকচার হলো CO, এখানে CO, হ্যাঁ, তো CO CH3, এই CH3 ভ্যালু হলো 2.5 ppm, and the other 2 CO is terminal one, because there must be no bridging, so terminal CO is present, that is right, terminal CO is present, that is right. Okay, so that means option A is the correct answer. That means there must be the 5.0 ppm goes to cyclopentadiene ring, and there must be 2 terminal CO carbonyl is there. Okay, there must be no free CH3 is there, rather COCH3 is there, and there is no direct hydrogen metal bond is not there. ওকে, তো এখানে আমার 5.0 ppm বলতে আমি বুঝতে পারি এখানে সাইক্লোপেন্টাডাইন রিং আছে, অ্যান্ড এখানে টার্মিনাল দুটো সিও আছে। কিভাবে পাইলাম, ফর্মুলা বসায় দেখবে যে বাকি দুটো যখনই আমার অপশান সি আর অপশান ডি ওপরের যে দুটো সেটা এলিমিনেট হয়ে গেল, তখন দেখবে অটোমেটিক তোমার কি হচ্ছে এই অপশানটা তোমার কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিকলি।
তোমাকে আর কিছু চিন্তা করার দরকারই নেই, বিকজ সিএসআই নেটে আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য মেজর ফ্যাক্টর, নট সিএসআই নেট বাট অল দ্য এক্সাম, কারণ সেখানে দেয়ার মাস্ট বি টাইম ইজ লিমিটেড। ইভেন ডাব্লিউবি সেটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক স্টুডেন্ট, অনেক ক্যান্ডিডেট কী হয়, তোমার কোশ্চেন হয়তো খুব জানা কিন্তু কোশ্চেন করার টাইম পায় না, ঠিক আছে। ওই 3 ঘন্টা 1 ঘন্টা জেনারেল অ্যাপটিটিউড আর 2 ঘন্টা সাবজেক্ট ওয়াইজ, সেটার ক্ষেত্রে তাদের কোশ্চেন সলভ করার ক্ষেত্রে অনেক কম হয়ে যায়, মানে কি এনাফ টাইম দেওয়া থাকে কিন্তু সেই এনাফ টাইমে তারা করে উঠতে পারে না। তো দিস ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে এইভাবে করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার। এবার লক্ষ্য করো, এখানে আমার এই দুটো ভ্যালুর কিন্তু দরকারও পড়ছে না, দ্যাট ইজ দ্য আইআর ভ্যালু। IR values are the supporting factor. That is 1900 means what? That is there must be terminal CO, terminal carbonyl present. That is the significance of 1900. Okay, and 1618, that is suggests that there must be a CH touching frequency. CH touching frequency means there must be COCS is there. Okay, so that's why the IR value is there. That is what? That is 1900 centimeters holo tomar terminal carbonyl stretching frequency, and 1680 যে সেন্টিমিটার এটা হলো CH এর স্ট্রেচিং ফ্রিকোয়েন্সি। বোঝা গেল? তা আমি আবার প্রসিড করলাম, দেখো মুছে দিচ্ছি আমি এটা। ওকে ওকে, নেক্সট অন্য কাজেতে ইউজ করি। ওকে, দেখো নেক্সট কোশ্চেন। ম্যাচ দ্য ফলোয়িং। এক্ষেত্রে তোমার কি থাকবে, দুটো কলাম থাকবে, দুটো কলামের মধ্যে তোমাকে চুজ করতে হবে। কলাম 1, কলাম 2। ওকে, আর বাইন আপ রুথেনিয়াম -2, এটা হলো হাইড্রো ফর্মাইলেশন। অপশন বি, rhodium CO whole twice I2-। অপশন 2 হলো তোমার asymmetric hydrogenation। অপশন সি, PDPPSC whole 4। asymmetric hydrogen transfer। আরেকটা দেখো, অপশন ডি, এখানে বেঞ্জিন রিং আছে, রুথেনিয়াম, টসান, Cl, ওকে, আর এখানে হবে 4 হেক কাপলিং। এটা কবে আসছে, ডিসেম্বর 2012। ওকে, তুমি বলতে পারো 2012 কেন, 2018, 22, 2021 কেন করাচ্ছি না, সেটাও করাবো, ডোন্ট ওয়ারি। এবার অপশন এ, দ্যাট ইজ মাস্ট বি A2, B1, C4 and
D3. Okay, option B, A1, B2, C3 and D4. Option C, A3, B1, C4, D2. Option D, A4, B3, C2, D1. Okay. So choose which one is correct one. That is, there are column 1, that is R binap ruthenium -2. Okay. Then ruthenium CO whole twice I2 opore minus. Okay. Option C, palladium PPSC whole 4. And last option, there must be a complex is there. Okay, ruthenium complex. Column 2. In column 2, that is first option hydroformylation. Option 2, asymmetric hydrogenation. Option 3, asymmetric hydrogen transfer. And last option, that is must be Higgs coupling. This must be Higgs coupling. So December 2012 question, that is option A, option B, option C, option D is there. You have to choose which one is correct. You can take screenshot or you can pause the video. Okay. So time start now. কোনটা হবে বলো? টাইম আপ। দেখো দেখো এখানে প্রথমেই বোঝো PDPPSC4, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ফর Higgs কাপলিং। ঠিক আছে, এটা সবসময় Higgs কাপলিং এ যা হয়, দ্যাট ইজ 4। দেখো এবার C4 কোথায় আছে? C4 এখানে আছে, এখানে আছে। তো এটা এই দুটো কাটা, তাই A আর C এর মধ্যে দেখতে হবে। তো B তো দুটো ক্ষেত্রে সেম আছে, B1 তো নেভার ডিফারেন্সিয়েট। তো আমাকে A অ্যান্ড D এর ক্ষেত্রে রেসপেক্টে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, বিকজ B is in both of the two option, that should be same. So you have to eliminate with respect to A and D. Okay. Sorry. তো এবার বোঝো, this rhodium CO whole twice I2 minus, okay, B option, that goes to always hydroformylation. এটা তো বলেই দিলাম, এটা দু জায়গায় একই সেম আছে। এবার দেখো এই যে R binap ruthenium -2, A is goes to asymmetric hydrogenation. Okay, and asymmetric hydrogen transfer, that is hydrogen transfer for D option. That means this is D option. Sorry, D option কেন বলছি, that is for C option. তাই D3, B1, A2, that is option A is the correct answer. দেখো মিলিয়ে দেখো, A হবে 2, asymmetric hydrogenation binap. Rhodium C whole twice I2 minus, that is hydroformylation. PDPPSC whole 4, that is Higgs coupling. আর পরের যে কমপ্লেক্সটা সেটা হবে অ্যাসিমেট্রিক হাইড্রোজেন ট্রান্সফার। পরের যে কমপ্লেক্সটা সেটা হবে অ্যাসিমেট্রিক হাইড্রোজেন ট্রান্সফার। ওকে, তো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, নেক্সট।
Next. Question 10 number question. Reaction and A and B are formed are respectively. That is must be December 2012. That is A option, that is must be SnCl2 cobalt 2 CO whole 8. That should be react to produce CO whole 4 cobalt Sn Cl Cl cobalt CO whole 4. Okay, this is one. And option B, that is must be Me2 SnCl2 plus 2Na rhenium CO whole 8. That should reproduce CO whole 5 rhenium Sn Me rhenium CO whole 5 plus 2NaCl. Okay. Now option A, insertion metathesis. Option B, metathesis insertion. Option C, oxidative addition and insertion. Option D, oxidative addition and metathesis. এই তো গোলমাল হয়, অনেক বড় গোলমাল হয়, কেন? এখানে সবগুলোতে অপশনে হয় মেটাথিসিস নয় ইনসারশন দেওয়া আছে। তো বোঝাই যাচ্ছে হয় মেটাথিসিস আর ইনসারশনের মধ্যে একটা তো সঠিক হবেই, দুটোও হতে পারে। So you have to choose which one is correct. দেখো reaction A and B are formed corresponding, that is first equation. In the first equation, that is SnCl2 plus cobalt 2 CO whole 8. That should be react. This is A. Okay. Next one, option that is B type equation, that is must say Me2 SnCl2. That should be react to Na rhenium CO whole 8. That should reproduce B. So now you have to measure in the first reaction and second reaction A and B found correspondingly, that is by option A insertion metathesis, option B metathesis insertion, option C oxidative addition and insertion, and option D oxidative addition and then metathesis. So you have to choose which one is correct. ঠিক আছে, তো যেখানে দুটো ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে A আর B, তো A আর B কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা তোমাকে রেসপেক্টিভলি মানে পরপর, এখানে কোনো এমন না যে এ আগে যেটা যে প্রসেসে তৈরি হয়েছে সেটা আগে দেওয়া হয়েছে আর বি যেটা পরে তৈরি হয়েছে সেটা পরে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এইভাবে করে অপশনগুলো ওরিয়েন্টেড আছে। তাই চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। 5 seconds are there. টাইম আপ। দেখো এটা ভালো করে দেখে নাও, বুঝে নাও। আচ্ছা, এবার আমরা করাচ্ছি। দেখো SnCl2, তো এখানে কটা atom that should be attached with this Sn? 2 atom is attached. Okay, there must be 2 chlorine attached with the Sn. That means 2 atom attached with the Sn group. Sn, right? দুটো গ্রুপ Sn এর সঙ্গে জুড়ে আছে। এবার তার সঙ্গে যখনই when you react with cobalt 2 CO whole 8, that should be react Sn, there must be 2 Cl will be unchanged. 2 Cl are
unchanged. No change would be there, right? Only the cobalt CO whole 4 and cobalt CO whole 4 that should be incorporated. Only these two are incorporated. That means the process goes to insertion. Because this cobalt to CO whole 8 first break and that should be inserted in the complex. Okay, there must be the two other group, that is 2 Cl group never change. That is, there must be no replacement. There only the insertion is there. Okay, so the first option goes to insertion. কোথায় আছে? এখানেই আছে ইনসারশন, বাকিগুলো তো নেই। অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন প্রথম অপশন হবে না, এখানে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন ফার্স্ট অপশন, এটা হবেই না, এখানে মেটাথিসিস এটাও হবে না, তো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এখান থেকেই হয়ে গেল, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ইনসারশন অ্যান্ড দেন মেটাথিসিস। নাও দিস ইজ দ্য প্রসেস ইজ insertion. Now the question is how the second one goes to metathesis. Now there must be always symbol metathesis. That means that indicate replacement or you can say exchange. আমরা এক্সচেঞ্জ কেও মেটাথিসিস বলতে পারি। মেটাথিসিস কী জিনিস না জিনিস আমি এটা ডিপলি বলবো ইন অর্গানোমেটালিক ক্লাসেস, বাট এটা জেনে নাও মেটাথিসিস মানে এটা, দিস ইজ এ গ্রিক ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্যাট মিনস এক্সচেঞ্জ অর রিপ্লেসমেন্ট, যেটা মানে এক্সচেঞ্জ বা রিপ্লেসমেন্ট করা, মানে একটা গ্রুপ সরে গিয়ে আরেকটা গ্রুপ চলে আসে। এবার দেখো দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর, দেখো দেয়ার মাস্ট বি Me to SnCl. তো that is follow this, which one is the leaving group which is much more polarizable and which have the tendency to leave the complex, Me or Cl? তোমার Me to SnCl তো দেওয়া আছে, তো সেক্ষেত্রে Me আর Cl কোনটার লিভিং টেন্ডেন্সিটা বেশি, কে সবচেয়ে বেশি পোলারাইজেবল এবং লিভ করে চলে যেতে পারে, কার টেন্ডেন্সি? অবভিয়াসলি Cl এর। So that means this Cl will be replaced because the leaving tendency of Cl is much greater than methyl. Okay, তাহলে কি হবে? প্লাস 2Na rhenium C whole 5. Now 2 rhenium C whole 5 means what? Na is positive, rhenium is negative. This is the thing. Okay, that is the negative compound. So that should be react of this and that is 1 Cl that should be leave. Okay, this is the replacement type of reaction. Visualize this. Okay, যে এখানে রেনিয়াম অ্যাটাক করছে আর Cl বেরিয়ে যাচ্ছে, ধরে নাও। তাহলে সেক্ষেত্রে কী তৈরি হবে? রেনিয়াম CO whole 5, হ্যাঁ, Sn এখানে Me রেনিয়াম CO whole 5. So that is called as metathesis reaction. That is, there must be the 2 Cl group will be replaced by this rhenium CO whole 5, and there must be no need to break the rhenium complex because there are already the 2 molecules of rhenium CO whole 5 negative are available, because that is a ionic compound. Na rhenium CO whole 5, that is a ionic compound, because দেখো Na rhenium CO whole 5, that is a ionic compound, because that should be produced Na plus and also rhenium minus CO whole 5. Okay, and that should be react with the Sn and that is 1 Cl that should be leave. This type of, you can visualize this type of reaction can be happen. Okay, so that is called metathesis. Okay, এটা মেটাথিসিস প্রসেসটা ব্রিফলি এটুকুই জেনে রাখো, কোটাটা আমি বুঝাবো ইন দ্য অর্গানোমেটালিক কমপ্লেক্সেস। সেটার ক্ষেত্রে তোমার এটা অনেকটা দেখে মনে হচ্ছে SN2 টাইপ রিয়াকশন, কিন্তু SN2 টাইপ রিয়াকশন কিনা সেটা আমি রেখে দিচ্ছি ফর দিস টাইপ অফ কনসেপ্ট দ্যাট উইল বি সেইড ইন দ্য কনসেপচুয়াল আপলোডিং ভিডিও। ওকে, সেখানে আমি অবশ্যই বলে দিব যে মেটাথিসিস রিয়াকশন আর SN2 প্যারালাল যাচ্ছে না যাচ্ছে না। আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট, আমি এখনই বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও।
ওকে, দেখো বোঝো, metathesis is not a SN2 type reaction, but a metathesis reaction can be a part of a tandem cos metathesis thermal SN2 prime reaction. তো metathesis কিন্তু SN2 type reaction এর অন্তর্ভুক্ত নয়. Metathesis reaction is a part of SN2 prime type of reaction. That's why I call this will be discussed later, because SN2 prime SN prime এই জিনিসটা তোমাকে জানাতে গেলে আমাকে গোটা একটা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনের লেকচার বানাতে হবে. সেখানে SN1 SN2 SN prime SN2 prime SNI এগুলো আমাকে বোঝাতে হবে. ঠিক আছে, তো এটুকু জেনে রাখো, এখানে লিখে রাখো, metathesis is not a part of the SN2 type reaction. Metathesis is a part of SN2 prime reaction. That is almost you can visualize as a SN2 type reaction. There may be the attack is there, but that is not so. You have to just to use visualization for to making the answer, but that is not the true. The SN2 type reaction is not the metathesis, and metathesis is not the SN2 type reaction. Okay, that is completely you have to sure about this. এটা বুঝে নাও যে SN2 টাইপ অ্যান্ড মেটাথিসিস এই দুটো সেম নয়. মেটাথিসিস ইজ কল্ড অ্যাজ ডাবল রিপ্লেসমেন্ট. তোমার এক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, এটাই হলো কথা. এখানে অলমোস্ট তুমি SN2 টাইপ বলতে পারো, কিন্তু দ্যাট ইজ SN2 নয়. ঠিক আছে, SN2 টাইপ নয়, কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে. ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ মেটাথিসিস. বোঝা গেল? এই মেটাথিসিস জিনিসটা বোঝাতে গেলে আমাকে একটা লেকচার বানাতে হবে. দ্যাটস ওয়াই আমি এটা স্কিপ করে যাচ্ছি এখন. এটুকু জেনে রাখো যে মেটাথিসিস ইনসারশন মানে কোনো গ্রুপের রিপ্লেসমেন্ট নয়, একটা গ্রুপ এসে জুড়ে যাওয়া. সেক্ষেত্রে একটা গোটা বিগার কমপ্লেক্স ব্রেক হয়ে জুড়ে যেতে পারে, দ্যাট ইজ কল ইনসারশন. অ্যান্ড মেটাথিসিস বলতে বোঝায় দুটো গ্রুপ বেরিয়ে গিয়ে ওর জায়গায় অন্য কোনো গ্রুপ এসে রিপ্লেস হয়ে যাওয়া. মেটাথিসিস ইজ এ গ্রিক ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্যাট মিনস রিপ্লেসমেন্ট অর এক্সচেঞ্জ. এক্ষেত্রে গ্রুপ এক্সচেঞ্জ হচ্ছে. এবার সেটা কোন পাথওয়েতে হচ্ছে, সেটা SN2-তে হবে এমনটা নয়, এটা SN2 প্রাইমে মেজরলি হয়, আর এটা আলাদা মেকানিজম আছে. ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট. Next one. In the cluster cobalt 3, my 3 cobalt metals are there along with CH and CO whole 8. Okay. Being 18 electron rule, the number of metal bonds and the bridging ligands respectively are option A 3 and 1 CH, option B 0 and 3 CO, option C 3 and 1 CO, option D 6 and 1 CH. Okay. In the cluster CO3 CH CO whole 8, obeying the 18 electron rule configuration, the number of metal bonds and the bridging ligand respectively. So option A, B, C are there. So choose which one is correct. Okay, time start now. ওকে, টাইম আপ. দেখো, এক্ষেত্রে আমাকে দুটো অ্যান্সার বার করতে হবে. উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট টু অ্যান্সার, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ মেটাল বন্ড অ্যান্ড আদার ইজ দ্য ব্রিজিং লিগ্যান্ড. ওকে ওকে, তো দেখো প্রথমে মেটাল বন্ডগুলো এখানে আলাদা দেওয়া আছে. ঠিক আছে, তো ফার্স্ট উই ক্যান মেজার দ্য মেটাল বন্ড, বিকজ মেটাল বন্ডস আর
much easier to find out. Okay, if you know the formula. দেখো, number of metal bond, that is the formula is equal to n into 18 minus total valence electron by 2. Okay, where n is the number of metal. Simple formula, that is number of metal bonds, that is n into 18 minus total valence electron by 2. This is 2. This is 2. দেখো বোঝো, তাহলে আমার কি হবে, প্রথমে টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বার করতে পারি না, দ্যাট ইজ কোবাল্ট 3 CH CO whole 8. Here n equal to 3, number of metals. এখানে number of metals কি, number of cobalts, number of cobalt, and that is equal to 3. Okay, now total valence electron, that is must be cobalt, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, that is 9. 3 into 9. CH give what? 1 2 3 3 electron. Okay, কারণ কার্বনের টেট্রাভ্যালেন্সি, কার্বনের টেট্রাভ্যালেন্সি 1 ভ্যালেন্সি, দ্যাট শুড বি স্যাটিসফাই বাই 1 হাইড্রোজেন, রাইট? CH এর মধ্যে কি হয়, CH এর ক্ষেত্রে একটা হাইড্রোজেন দিয়ে কার্বনের টেট্রাভ্যালেন্সির একটা ভ্যালেন্সি পরিপূরণ হয়, বাকি 3টা ভ্যালেন্সি তাই থাকে। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, কোনো পরিবারে 4 জন মেম্বার আছে, ঠিক আছে, এবার সেই 4 জন মেম্বারের জন্য তার বাড়িতে একটা 4টা চেয়ার দেওয়া একটা টেবিল আছে। এবার দেখা গেল তার বাবা মা আর দাদা, ঠিক আছে, তো বাবা মা দাদা 3জনই কি হচ্ছে, বাইরে গেছে কাজে। এবার সেই চেয়ারে কোনো বাইরের লোক আসেনি ধরো, তা সেই চেয়ারে কি ওই ভাই গিয়ে বসবে, একজনই বসবে, তো বাকি 3টা চেয়ার কি থাকবে, ফাঁকা থাকবে। কার্বনের ক্ষেত্রে তো তাই হচ্ছে, কার্বন ইজ দ্য টেবিল অ্যান্ড হ্যাভিং দ্য 4 চেয়ার, 4 হ্যান্ড। Okay, 1 hand satisfied by 1 hydrogen, so the 3 chair and 3 hand that should be remain vacant, right? তাই তো, কার্বনকে যদি আমি একটা টেবিল ধরি, তো কার্বনের ক্ষেত্রে 4টা চেয়ার আছে, ধরে নাও 4টাই চেয়ার আছে, ফিক্সড আছে, তো সেই 4টা চেয়ারের মধ্যে একটা চেয়ারে কে বসলো, হাইড্রোজেন বসলো, তো বাকি 3টা চেয়ার কি ফাঁকা থাকবে, তো সেই 3টা চেয়ারকে আমরা কি বলতে পারি, 3 ভ্যালেন্সি। তো 3টা ভ্যালেন্সি তো ফাঁকা থাকবে, তার 3টা ভ্যালেন্সি তার মানে 3টা ইলেকট্রনও দিতে পারবে কার্বন, তাই তো, তা 3 ইলেকট্রন ডোনার, কার্বন ইজ 3 ইলেকট্রন ডোনার, তাহলে এখানে হবে 3। অ্যান্ড CO, কার্বন ইজ অলওয়েজ গিভ 2 ইলেকট্রন ইচ, 2 ইলেকট্রন ইচ, তাহলে এখানে 8টা কার্বনিল আছে, তো 8 into 2 করো, 3 9 27, 27 plus 3 and plus 16, that is mean 30, and that is must be, আর 2 গুণে 16, তো হ্যাঁ, 1 মিনিট, এটা 9 হবে, হ্যাঁ এটা 9 হবে, 9 দুগুণে 18 হবে, এটা একটু ঠিক করে নাও তো, এটা আমার একটু ভুল হয়েছে, এটা 9 হবে, এটা 9 হবে, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক হবে, তা 18, ওহো তাই গেল, দেখছো তো, যা বাবা আমার সরে গেল। আচ্ছা দেখো, এক্ষেত্রে n হলো নাম্বার অফ মেটালস, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 3, যেহেতু 3টে কোবাল্ট আছে, কোবাল্ট 3 আছে, রাইট? এবার টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কি আছে, কি ছিল, কোবাল্ট 3 CH অ্যান্ড CO হোল 9 আছে, তাহলে এখানে 3 into 9 প্লাস CH কি দিবে, 3 ইলেকট্রন ডোনার, অ্যান্ড কার্বন 2 ইলেকট্রন ডোনার ইচ, তো 2 into 9, so that is 27 plus 3 plus 18, that is must be
27 plus 3, that is 30, and 30 plus 18, that is 48. Hello. Now the metal bonds, that is means 3 into 18 minus 48, okay, by 2. So 3 into 18 means what? 54 minus 48 by 2. That is, you can get, that is 3. Our answer 3. The 3 metal bonds. 3 metal bonds. That is what? That means 3 metal bonds is not there. The option B is incorrect. 6 metal bond not there. Either A or C will be correct. এখান থেকে বোঝা গেল। Now the Beijing ligand respectively, Beijing ligand, এবার লক্ষ্য করো তোমার কোবাল্টের ক্ষেত্রে তোমার যদি আমি স্ট্রাকচার প্রেডিকশন করি তো দেখবে একটা প্যাটার্ন থাকে, প্রত্যেকটা কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে একটা প্যাটার্ন থাকে। কোবাল্টের ক্ষেত্রে প্যাটার্নটা এরকম হয়, কোবাল্ট এখানে CO হোল3, এখানে কোবাল্ট CO হোল3, মানে এটা না এরকম হয়, তিনটে মেটাল হলে তাহলে এরকম হয়, এই ধরনের একটা প্যাটার্ন হয়, ঠিক আছে। আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমি সিমেট্রিক্যালি কার্বনিল ধরি তাহলে এরকম হবে। হয়ে গেল। এবার বিজিং কি কোনটা আমার বাকি থাকলো? হুইচ ওয়ান ইজ রিমেনিং? দ্যাট ইজ CH, অ্যান্ড CH ইজ 3 electron donor, that is a 3 electron donor. So that means CH will be remain in the middle place, and that should be interact with CO, this CO and this CO. That means the CH is the Beijing ligand. Okay, এটা কেন ধরলাম? তোমার তিনটা মেটালের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্যাটার্ন আমরা ফলো করি, ঠিক আছে। দেখবে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে প্যাটার্ন থাকে, চারটে হলে কীরকম প্যাটার্ন হয়, তিনটের ক্ষেত্রে কীরকম প্যাটার্ন হয়, যদি ক্লাস্টার কেমিস্ট্রি পড়ে থাকো তা সেক্ষেত্রে থাকবে। এবার আমরা ধরে নিলাম 9টা কার্বনিলকে সিমেট্রিক্যালি ভাগ করলাম, প্রত্যেকটা মেটালের ক্ষেত্রে 3টা করে কার্বনিল, তাহলে কি থাকলো? শুধু CHটা থাকলো। আর CH যেহেতু 3 ইলেকট্রন ডোনার, ও সবসময় চেষ্টা করবে 3টা যে কোনো অ্যাটমের সঙ্গে জুড়ে থাকার, কারণ ওর 3টা ভ্যালেন্সে ওকে কিছু করে হলেও ওকে পূরণ করতে হবে। আর CH এর সাইজ তো অত বড় হয় না, তো CH মিডিলে থাকলে সবচেয়ে স্টেবল। আর 3 দিকে 3টা মেটালের সঙ্গে যদি জুড়ে যায় তাহলে CH এর ভ্যালেন্সিও পরিপূরণ হয়ে যাবে, কার্বন ফুলফিল ইটস ভ্যালেন্সি, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই CH ইজ দ্য বিজিং লিগ্যান্ড। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। লিখে নাও। নেক্সট কোয়েশ্চেন। আমার নাম্বারিং খুব উল্টাপুল্টা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তোমার নাম্বারিংটা ঠিকঠাক করে নেবে, আমার নাম্বারিং মনেও থাকে না। দ্য নাম্বার অফ মেটাল একই রকম কোশ্চেন রিপিট হয়, মেটাল বন্ডস আর মেটাল বন্ডস পার মেটাল, দ্যাট ইজ ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট কোশ্চেন অফ অর্গানোমেটালিক কমপ্লেক্সেস। অর্গানোমেটালিক কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে যেগুলো কোশ্চেন খুব আসে সেখানে মেটাল বন্ডিং, তারপরে মেটাল পার মেটাল কোশ্চেন আসে, অ্যান্ড অলসো সেখানে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন, রিডাক্টিভ এলিমিনেশন এখান থেকে কোশ্চেন আসে, অ্যান্ড অলসো সেখান থেকে তোমার আর কি ধরনের যে বিভিন্ন রকম ক্লোজো অ্যারাকনো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো খুব আসে। তো দ্য নাম্বার অফ মেটাল বন্ডস ইন IR4CO whole 12 is option A 4, option B 6, option C 10, option D 12. So that is June 2013 এটা এসেছিল, ঠিক আছে। তো নাম্বার অফ মেটাল বন্ডস IR4CO whole 12, এটা তো আরও ইজি, ঠিক আছে। তো টাইম স্টার্ট নাও।
টাইম আপ। দেখো মেটাল মেটাল বন্ডস বার করতে গেলে n ইন্টু 18 মাইনাস টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বাই 2 হবে। এবার এখানে n ইজ দ্য নাম্বার অফ মেটাল অ্যাটমস। That is must be 4. Total valence electron is what? 4 into এটা কি ইরেডিয়াম তো কোবাল্ট, স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটাম, ভ্যালিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, কোবাল্ট, সরি আয়রন, কোবাল্ট। এটা হবে 9, 4 নং 36 প্লাস 12 দুগুণে 24, এটার ভ্যালু তোমার আসবে 60। ঠিক আছে, তো এটা হলো 60 বাই 2, তাহলে এটা হবে 72 মাইনাস 60 বাই 2, এটার ভ্যালু বার করে দেখবে, এটার ভ্যালু অ্যান্সার হবে তোমার 6 metal metal bond. The option B is the correct answer. Okay, 6 metal metal bonds are there. Okay, so the number of metal metal bonds in IR4CO whole 12, that is metal metal bonds n into 18 minus total valence electron by 2, that is 4 into 18 minus 60 by 2, that is 72 minus 60 by 2, that is answer will be 6. 6 metal metal bonds are there. 1 minute, huh? Okay. Next question. Though cyclobutadiene, okay, C4H4, okay, is highly unstable and readily polymerize in its free state. Its transition metal complexes would be isolated because that is June 2013. Option A, it engages in long range interaction with transition metals. Option B, it gains stability due to formation of C4H4 minus 2 on binding to transition metal. It polymerization ability reduces in presence of transition metal
Option D. It becomes stable in presence of transition metals due to formation of C4H4 2+. Okay, দেখো চুজ করো। Though cyclobutadiene C4H4 is highly unstable and readily polymerized in its free state. কেন বলছে বলো তো? C4H4 এটা হলো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হয়, হ্যাঁ, this is an anti aromatic compound, that's why highly unstable, ঠিক আছে, highly unstable হয়, that's why it is said as cyclobutadiene C4H4 is highly unstable and readily polymerized, that's why it must be polymerized to each other. যদি কোনো কিছু নাও থাকে ওরা চেষ্টা করবে সাইক্লোবিউটাডাইন, যদি কোনো কিছু না থাকে তো সাইক্লোবিউটাডাইন চেষ্টা করবে নিজেকে স্টেবিলাইজ করা। কীভাবে? অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি ব্রেক করা। কীভাবে অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি ব্রেক করবে? নিজেদের মধ্যে পলিমারাইজেশন করে, ঠিক আছে। আর এমনিতে কোনো অন্য কোনো সিস্টেম থাকলে ডিএসএলআর রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে, সাইক্লোবিউটাডাইন অ্যাজ এ ডাইন হিসেবে কাজ করে, কিন্তু তোমার যদি কোনো কিছু নাও থাকে ডাইন হিসেবে কাজ করে, কিন্তু ডাইনের এইরকম সাইক্লোবিউটাডাইন দিয়ে ডিএসএলআর রিয়াকশন খুব কম আমরা দেখেছি বইয়ে, না? কিন্তু এটা আমরা জানি যে যদি কোনো জায়গায় কোনো মিডিয়ামে বা কোনো সলিউশন অন্য কিছু নাও থাকে, সাইক্লোবিউটাডাইন এতটাই রিয়াক্টিভ, যেহেতু অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হাই আনস্টেবল, এতটাই রিয়াক্টিভ যে অন্য সাইক্লোবিউটাডাইনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে পলিমারাইজ হয়, ঠিক আছে। এটা ওর নর্মাল টেন্ডেন্সি। কীরকম? অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সাপোজ তুমি খুব চেষ্টা করছো নিজেকে স্টেবিলাইজ করার, মানে একটা চাকরি হোক, একটা বিজনেস হোক, যে করে হোক একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস যেটার মধ্যে দিয়ে তুমি যাচ্ছ সেখান থেকে তুমি ওভারকাম করা। সাপোজ তোমার বাড়িতে তোমার বাবা রিটায়ার্ড হয়ে গেছে, তোমার মাও এখন বয়স্ক অসুস্থ, বা তোমার বাবাও অসুস্থ, সাপোজ তোমার বোনের বিয়ে দিতে হবে, সব দিক দিয়ে তোমার টাকার প্রচণ্ড দরকার, বা তোমার দিদি হয়তো ফ্যামিলিতে অসুবিধা আছে, তো সব দিক দিয়ে তোমার টাকা দরকার, কিন্তু তুমি খুব চেষ্টা করছো চাকরির জন্য, ইন্টারভিউয়ের পর ইন্টারভিউ যাচ্ছ কিন্তু চাকরি হচ্ছে না। তো ইউ আর ভেরি আনস্টেবল সিচুয়েশনস আর দেয়ার, your situation is not so stable, you are worried about this, you have a tension, you have a problem so much, right? Even you never sleep well, right? তো এখন এই মুহূর্তে in that moment you are much more reactive, anyhow I have to crack the competition, I have to crack the exam, I have to go in the interview, anyhow I need the job, right? So you are much more reactive in that case. And suppose another situation is there, that is, suppose your father mother are well stabilized and they assure you that is please keep your study along and I will give you the money, and suppose you have no need, even you are not so much serious that what I have to do after my all of the academic career when shut down, on that case what I have to do, you have no tension, you have no worry. এরকম অনেক মানুষ আছে যাদের ক্ষেত্রে হয় যে তারা মাধ্যমিক করে নিল, মাধ্যমিক সবাই করে, আমিও করলাম, আর সায়েন্স নিচ্ছি, সায়েন্স নাকি ভালো ওই জন্য সায়েন্স নিলাম, ঠিক আছে, বিএসসি করাচ্ছিল করে নিলাম, এমএসসি করাচ্ছিল করে নিলাম, আচ্ছা বিএড করে নিই, কিন্তু তারপরে আমি কি করব? এই যে জিনিসটা, এটা অনেকের ক্ষেত্রে অনেক পরে তৈরি হয়, আর পরে তাদেরকে এটার জন্য ফেস করতে হয়, প্রচুর প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো এই যে এরিয়াটা, যে সে টেনশন না নিয়ে এমনি চলে গেল, এই এরিয়াটা তার লাইফ ইজ নট ডিস্টেবিলাইজ, কারণ তার তো ওই চিন্তাটা এখনো তৈরি হয়নি, ওই ম্যাচুরিটিটা আসেনি যে ভাই আমার বিএড করার পর আমি কি করব, তারপরে তো আমাকে কিছু করতে হবে, যদি আমি মেয়ে হই তো আমাকে তো ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিবে, ছেলে হয়তো আমাকে সবসময় কথা শুনতে হবে, তো হোয়াট শুড উই হ্যাভ টু ডু?
রাইট? আবার এমনও অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ক্লাস 10 থেকেই ভেবে নিচ্ছে ভাই আমাকে যে করে হোক একটা জায়গা দাঁড়াতে হবে, হ্যাভ টু ডু। তো তার ওই ক্লাস 10 থেকেই তার ডিস্টেবিলাইজ পিরিয়ডটা শুরু হয়ে গেছে, রাইট? তো এটাই বোঝো যে তুমি যত ডিস্টেবল অবস্থায় থাকবে তোমার তত রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি হবে, তোমার কন্ডিশন এখনকার সিচুয়েশন যত খারাপ হবে তত তুমি রিঅ্যাক্টিভ হবে ওই সিচুয়েশন থেকে বের হওয়ার জন্য, রাইট? তো দ্যাটস ওয়াই সেম থিংস আর হ্যাপেন ইন দ্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি। তো transition metal complexes isolated because এবার দেখো C4H4 is not stabilized so much, so that is much more reactive. They undergo polymerization and make a polymer or dimer, okay, but they can be isolated with the transition metal and forming the transition metal complexes. How that should be justified? Option A, that it engages long range interaction with transition metal complex, তার মানে ওদের transition metal complexের সঙ্গে তীব্র আসক্তি আছে, তাই কি হয়? না, তা তো নয়। ট্রানজিশন মেটাল কমপ্লেক্সের সঙ্গে এমনি বাইন্ড হচ্ছে, যে তীব্র আসক্তির ব্যাপারটা তো অতটা কোনো বইয়ে ওইভাবে লেখা নেই, রাইট? এমন না যে ট্রানজিশন মেটাল কমপ্লেক্স পজিটিভ ধর্মী আর সাইক্লোবিউটাডাইন হলো নেগেটিভ ধর্মী, তার জন্য তীব্র আকর্ষণ হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট সো। এক্ষেত্রে অনেক জায়গায় হচ্ছে যে সাইক্লোবিউটাডাইন কোনো রকম তোমার নিউট্রালি ইলেকট্রন ক্লাউড দিচ্ছে, 4 পাই ইলেকট্রন ক্লাউড দিচ্ছে, এক্ষেত্রে কোনো রকম ফর্মাল চার্জ ইনডিউস করছে না মেটালের ক্ষেত্রে। তা সেক্ষেত্রে আমি কী করে বলতে পারি যে দুটো তীব্র আসক্তি তৈরি হচ্ছে? তীব্র আসক্তির ক্ষেত্রে তো তীব্র দুটো ডিফাইন্ড মেরু বা ডিফাইন্ড আইনস তৈরি হওয়ার কথা, তাই না? তো দ্যাটস এ অপশন, এটা আমি টাইম দিলাম না, এটা যেহেতু একটু অন্যরকম কোশ্চেন, তো অপশন এ ইজ এলিমিনেটেড। নাও অপশন বি, ইট গেইনস স্টেবিলিটি ডিউ টু ফর্মেশন অফ C4H4-2 আনবন্ডিং উইথ ট্রানজিশন মেটাল। এবার দেখো, এবার তোমাকে আমি বললাম আয়ন তৈরি করে না, কিন্তু তা কি হয়, ভেতরে ভেতরে অনেক মেকানিজম হয়, এদের মধ্যে খুব ভালো ইন্টারাকশন আছে, এটা আমি পুরোপুরি অ্যাকুরেট মানে আমি নেগলিজিবল বলতে পারি না, যে হ্যাঁ ইন্টারাকশন একটা আছে, কিন্তু সেটাকে আমি একদম ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াতে আনতে পারি না, প্রথম ক্রাইটেরিয়াতে আনতে পারি না। প্রথম ক্রাইটেরিয়াতে আনতে পারি অপশন বি কে। কেন? কারণ যখনই ও ট্রানজিশন মেটালের সঙ্গে রিয়াকশন করে না, তখনই ও কী করে, সাইক্লোবিউটাডাইন ডাই অ্যানায়ন তৈরি করে, এখানে নেগেটিভ এখানে নেগেটিভ। কেন? দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যারোমেটিক, আর অ্যারোমেটিক মিনস দ্যাট গেটস এক্সট্রা স্টেবিলিটি, and that's why this must be bind with transition metal, because cyclobutadiene can form its aromatic counterpart, that is as a cyclobutadiene dianion, when it react with transition metal. That is much more appropriate, much more considerable, and the long range interaction, this is not so appropriate. এটা কোনো বইয়ে লেখা নেই এক কথা, আর খুব বেশি এটা প্রচলিত নয়, তো সেই জন্য এটা কেটে দাও। ইট পলিমারেশন অ্যাবিলিটি রিডিউসেস ইন প্রেজেন্স অফ ট্রানজিশন মেটাল কমপ্লেক্স। এটাও হ্যাঁ, এটা কিছুটা আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ পলিমারেশন অ্যাবিলিটি কিছুটা কমে যেতে পারে, কিন্তু একদম যে কমেই যাবে সেটা আমি শিওর দিয়ে বলতে পারি না, তাহলে এটাও আমার লেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ওকে, অপশন সি লেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। অ্যান্ড ইট বিকাম স্টেবল ইন প্রেজেন্স অফ ট্রানজিশন, ক্যাটায়ন তো তৈরি হয় না, এটা একদমই কারেক্ট নয়। তাহলে আমাকে চুজ করতে হবে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হুইচ আর, দ্যাট ইজ বি। ওকে, ভালো করে বোঝো, লং রেঞ্জ ইন্টারাকশনটা হচ্ছে যে এটা কোথাও লেখা নেই, আমি বলতে পারি না ওভাবে, ঠিক আছে? আর অপশন সি যেটা অ্যাবিলিটি রিডিউস হচ্ছে, সেটাও কোথাও লেখা নেই যে ট্রানজিশন মেটাল ইনকর্পোরেট করবে আর ওরা নিজেদের মধ্যে পলিমারেশন হবে না, এটা আমি বলতে পারি না, এটা রিয়াকশন বলবে, রাইট? কিন্তু অপশন বিটা ওয়েল জাস্টিফাইড, এটা যে কোনো বইয়ে পাবে, এটা সত্যিকারের তাই, যে ট্রানজিশন মেটাল কমপ্লেক্সের সঙ্গে রিয়াকশন করলে বাই মেকানিজম কী হয়, সাইক্লোবিউটাডাইন ডাইঅ্যানায়ন তৈরি করে, আর যখনই সাইক্লোবিউটাডাইন ডাইঅ্যানায়ন তৈরি হয় তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, অ্যারোমেটিসিটি গেইন হয়। আর একটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কমপ্লেক্স সবসময় চেষ্টা করবে নিজেকে স্টেবিলাইজ করার, হয় অ্যারোমেটিক নয় নন অ্যারোমেটিক নয় অ্যাসাইক্লিক করা। এবার যেখানে অ্যারোমেটিক হওয়ার চান্স পাচ্ছে, অ্যারোমেটিক মানে খুবই স্টেবল হওয়া, তো সেখানে ও অ্যারোমেটিকেই যাবে, ঠিক আছে? নেক্সট, on reducing Ap2CO whole 12 with an excess of sodium
a carbonylate ion is formed. The iron complex isoelectronic. Isoelectronic means number of electrons that should be same. Okay, wait. That is come in December 2013. Okay, option A, MnCO whole 6 minus option B, nickel CO whole 4, option C, MnCO whole 5 positive, and VCO whole 6 negative. Eta D. To choose which one is correct. Isoelectric means number of electrons same. Okay. So choose which one is correct. Time start now. Okay, time up. On reducing Fe to C whole 12 with excess of sodium, a carbonylate ion is produced. এবার একটা জিনিস বোঝো, আমি carbonylate means what? Carbonyl complex, that means there must be carbonyl complex, ভালো করে বোঝো। Carbonyl complexes means that is a metal and with CO whole X. X is the cohesion number. Okay. But carbonylate means MCO whole X and there must be minus negative charge. That is called carbonylates. How that should be formed? When you heat a complex with sodium. Sometimes xylene can be used, sometimes other things are used, but you have to heat with sodium. And sodium give the extra electron and produce Na+. Okay. By this way, carbonylate complexes that should be produced. Carbonyl complexকে তুমি যখন সোডিয়াম দিয়ে সেটা জাইলিন বা অন্য কোনো যে কোনো মিডিয়াম হোক সেখানে হিট করবে, দেখবে সোডিয়াম ও কি করবে, নিজে একটা ইলেকট্রন দিয়ে Na+ এ কনভার্ট হবে, আর সেই ইলেকট্রনই তোমার কি করবে, কার্বোনাইলেট তৈরি করতে সাহায্য করবে। ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে। তাহলে আমার কি হয়ে গেল, এখানে আমি নিয়েছি Fe2CO হোল 12, এটা হলো একটা ডাইমার, দিস ইজ এ ডাইমার। এবার এটা যখনই তুমি সোডিয়াম দিয়ে হিট করবে তখন কি করবে, এটা তৈরি হবে FeCO হোল 4 মাইনাস 2। এবার এটার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বার করো, স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটেনিয়াম, ভ্যাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, 8, 4 দুগুণে 8, আর নেগেটিভ চার্জের জন্য +2, তাহলে হয়ে গেল 18 ইলেকট্রন। এবার এই 18 ইলেকট্রন কার মধ্যে আছে, 18 ইলেকট্রন ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে কী হয়, স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটেনিয়াম, ভ্যাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, এটা 9, 9 একে 10 নেগেটিভ চার্জের জন্য, আর 6 দুগুণে 12, বাবা 10, আর এটা হবে 9, 10, 19, এটা হয়ে যাবে 18, এটা তো আবার 18 হয়ে যাচ্ছে। 1 মিনিট, নেগেটিভ চার্জ তোমার যোগ হয় না বিয়োগ হয়, ভালো করে বোঝো তো, 4 দুগুণে 8 সেন্টিমিটার 10, 18, আর এখানে Fe হলো 8, 4 দুগুণে 8, 8, 16, নেগেটিভ চার্জ যোগ হয় না, এটা একটু দেখবে। হ্যাঁ, তো অপশান হলো তোমার পি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, নিকেল CO হোল 4। নেগেটিভ চার্জ আই থিঙ্ক যোগ হয়,
পজিটিভ চার্জটা বিয়োগ হয়। ঠিক আছে, তাহলে হিসাব অনুসারে দেখা যায় এক্সট্রা সোডিয়াম আইসোইলেকট্রন উইথ নিকেল CO হোল 4। ওকে, নেক্সট ভ্যানাডিয়াম হবে না, স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম মানে 5 5 12 17 নেগেটিভ চার্জ, এটাও তো 18 হয়ে যাচ্ছে। তারাও তো দেখি কি হচ্ছে, ঝামেলাটা কোথায় কি হচ্ছে। এটা কি FeCO হোল 4 মাইনাস আঠেরো, 8 4 দুগুণে 8 নেগেটিভ চার্জ 2। ঠিকই আছে, আমার কোথাও একটা জায়গায় ভুল হচ্ছে। ঠিক আছে, দেখে নিবে নিকেল CO হোল 4 হলো 18 ইলেকট্রন, ওখানে 18। এটার ক্ষেত্রে তা হয় না, এটার ক্ষেত্রে -1 9 স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ 7 7 হবে এটা। আমার কাউন্ট হতেই ভুলে গেছে, এখানে হবে 7। হ্যাঁ 7 6 দুগুণে 12 আর +1 কত হয় 7 থেকে 8, এখানে হয়ে যাচ্ছে 20 ইলেকট্রন, তো এটা হবে না। এখানে দেখো এখানে হয়ে যাচ্ছে 7 5 দুগুণে 10 আর পজিটিভ চার্জের জন্য -1, এখানে হচ্ছে 10 তোমার 17, এখানে হচ্ছে 16 ইলেকট্রন, এটাও হবে না। এখানে ভ্যানাডিয়াম, এখানে হচ্ছে তোমার স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম 3 আর 2 5 5 6 দুগুণে 12 আর +1 নেগেটিভ চার্জের জন্য +1, তাহলে কী হবে 5 একে 6, এটা 18 ইলেকট্রন হয়, কিন্তু VCO হোল 6 এটাও অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, এটা হলো তোমার 5 না, 1 2 3 স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম 5 আর 6 দুগুণে 12 5 12 কত হয় 17 আর নেগেটিভ আছে 1 18, এটাও হবে। তাহলে ম্যাঙ্গানিজ হয়নি, আমার ভুল হচ্ছিল কেন, ম্যাঙ্গানিজ আমি স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ আমার 7 হয়, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছিলাম 9, যার জন্য ভুলটা হচ্ছিল 7। আর এদিকে 6 দুগুণে 12 7 12 তোমার কত হয় 19, আর 19 আর নেগেটিভ চার্জের জন্য 1 20 ইলেকট্রন, তো এটা হবে না। এখানে কি আছে, এখানে হবে 7 আর 5 দুগুণে 10 আর পজিটিভ চার্জের জন্য -1, এটা 16, তো এটাও হবে না। এটা হতে পারে, কারণ একটু চেক করে দেখবে, এটা আই থিঙ্ক এটা হবে 5 স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম এদিকে 3 আর ওদিকে 4:5 আর 6 দুগুণে 12 নেগেটিভ চার্জের জন্য +1, তো 5 12 হলো 17 আর +1 18, তাহলে এই অপশান বি আর অপশান ডি দুটোই কারেক্ট হবে। ওকে, নেক্সট। ওই জন্য CSIR নেট অ্যান্ড WB সেট আর এগুলোতে দেখবে যে অনেক সময় ভয় পাবে না যে দুটো অপশানই কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে, ভয় পাবে না, ভালো করে করলে আই থিঙ্ক অপশান ঠিক হবে। এবার লাস্ট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। আমার নাম্বারিং সব ভুলভাল হয়েছে, যাই হোক। দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট regarding terminal and bridging CO, that means carbonyl। একটা জিনিস বুঝবে, যখন আমরা কার্বনিল কমপ্লেক্স বা অর্গানোমেটালিকের ক্ষেত্রে যাব, তখন সিওটাকে আর কার্বন মনোক্সাইড হিসেবে কম কনসিডার করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে সিওকে আমরা কার্বনিল হিসেবে কনসিডার করি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কিন্তু আমরা যখন গ্রুপ স্টাডিতে চলে যাবো, গ্রুপ স্টাডি মানে পিরিয়ডিক টেবল, যখন রিয়াকশানগুলো হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমরা সেটা সিওটাকে অর্গানোমেটালিক ছাড়া বাদ দিয়ে, তখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে কার্বন মনোক্সাইড হিসাবেও কনসিডার করতে পারি। ঠিক আছে, এটা ডিপেন্ড অন দ্য which respect you use the carbonyl. Okay, on that case. So groups in solid cobalt 4CO whole 12, and এটা খুব সহজ কোশ্চেন, যারা জানে তারা একবারেই রাইট চিহ্ন দিয়ে দিবে, আর যারা জানে না তারা এখানে ফেসে যাবে। ঠিক আছে, তো ডিসেম্বর 2013, অপশান এ both have equal number of
Beijing CO groups. Option B, number of Beijing CO groups. Cobalt 4 CO whole 12 is 4. Option C, the number of terminal CO in cobalt 4 CO whole 12 is 8. Option D, the number of Beijing ligand CO groups in IR4 CO whole 12 is 0. Choose which one is correct. Now time start now. Time up. देखो, the correct statement regarding terminal of Beijing CO groups in solid cobalt 4 CO whole 12 and IR4 CO whole 12. So suppose there must be 4 metals are there. Always remember, from cobalt, rhodium, iridium, from top to down, the Beijing tendency, Beijing of CO, that should be decreases. বোঝা গেল? কোবাল্ট, রোডিয়াম, ইরিডিয়াম যত উপর থেকে নিচে যাবে, এখানে লিখে দিচ্ছি, কোবাল্ট, rhodium, iridium, from top to bottom. Beijing of CO decreases. Okay, আর দেখা যায় কি এক্সপেরিমেন্টালি রোডিয়াম আর ইরিডিয়ামের ক্ষেত্রে নো কার্বনিল ব্রিজিং। ঠিক আছে, এটাই দেখা যায়, কার্বনিল ব্রিজিংই হয় না। কোবাল্টের ক্ষেত্রে যাও হয়, ডিপেন্ড অন সলিড স্টেট অ্যান্ড সলিউশন স্টেট, তার উপর ডিপেন্ড করে কোবাল্টের ক্ষেত্রে হয় না, কিন্তু রোডিয়াম আর ইরিডিয়ামের ক্ষেত্রে হবেই না। ইউ হ্যাভ টু শিওর অ্যাবাউট দিস। ঠিক আছে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমার যখন আমার যেমন কি হয়, কি বলবো, উদাহরণ দিচ্ছি, আমার অনেক আগে ছিম, তোমরা হয়তো ছিম খাও, ছিম আমি খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু ছিম আমার বারণ। ঠিক আছে, ডিউ টু অ্যালার্জিক টাইপ থিং, দ্যাট ইজ ছিম জিনিসটা আমার বারণ। ঠিক আছে, তো এটা আমি কোনো সময় খেতে ইচ্ছা করলে লোভ সম্বরণ না করে খেয়ে নিতে পারি, রাইট, খেয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমি চিংড়ি মাছ খাই না বলতে গেলে, তো ওইটা আমি খাবো না। মানে ব্যাপারটা কি হয়, একটা জিনিস আমি ভালোবাসি খেতে, কিন্তু সেটা আমার কোনো কারণে বারণ হয়ে গেছে হুট করে, তো সেটা আমি কখনো সুযোগ পেলে খেয়ে নেব। যেমন যারা ডায়াবেটিক পেশেন্টস, তারা অনেক সময় খুব লোভ সামলাতে না পেরে তার পছন্দের মিষ্টিটা খেয়ে ফেলে। ঠিক আছে, আর আরেকটা জিনিস আমি হয়তো স্মেল নিতে পারি না, ওটা আমার খেতে অসুবিধাই হয়, হয়তো কোনো কারণে ওটা খেলে আমার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায়, তো সেটা আমি খাবোই না। দেখবে চিংড়ি মাছ খেলে অনেকের খুব অ্যালার্জি হয়, প্রচণ্ড অ্যালার্জি হয়, আমার যেমন খুব অসুবিধা হয়, তো আমি খাবোই না। ঠিক আছে, তো এই হলো দুটো জিনিস, একটা হলো এটার মধ্যে মেবি হতে পারে, আর একটা আমার হবেই না। ঠিক আছে,
তো একটা থেকে তোমার ধরো একটা থেকে তোমার সাময়িক হয়তো কিছুটা তোমার সুগার লেভেল বেড়ে যেতে পারে মিষ্টি খেলে, আবার তুমি বাকি সারাদিন বাকি দিনগুলো তুমি কন্ট্রোল করো, তো হয়তো তোমার সুগার লেভেলটা আবার কমে যেতে পারে, যেটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়, যে লোভ সামলাতে না পেরে অনেক সময় একটা দুটো মিষ্টি খেয়ে ফেলেন। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ওকে। এটা হয় কোবাল্টের ক্ষেত্রে। সলিউশন আর সলিড ফেসের উপর ডিপেন্ড করে কোবাল্ট কী করে, কোনো সময় বিচিং দেখায়, কোনো সময় দেখায় না। কিন্তু সাপোজ যাদের খুব হাই তোমার অ্যালার্জি প্রবলেম আছে, অনেকে ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, অনেকে আম খেয়ে অ্যালার্জি হয়, অনেকে চিংড়ি মাছ খেয়ে অ্যালার্জি হয়, অনেকে অন্য কিছু খেয়ে অ্যালার্জি হয়, তারা ওটা নিলেই তাদের খুব অ্যালার্জির অবস্থা হয়, তাদের শ্বাসকষ্ট প্রবলেম হয়ে যায়, খুব মেজর একটা প্রবলেম হয়ে যায়। তো তারা কী করবে, ওখান থেকে দূরে থাকবে, অ্যাভয়েড করবে। তো সেটা তার খুবই ডাস্টিক জিনিস সেটা। তো সেটা হচ্ছে তোমার রোডিয়াম আর ইরিডিয়ামের ক্ষেত্রে ওরা বিজিং দেখাবেই না। ঠিক আছে, তো সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা কোনটাকে অপশন কারেক্ট করবো। দেখো, বোথ হ্যাভ ইকুয়াল নাম্বার অফ বিচিং গ্রুপ, এটা তো প্রথমেই কারেক্ট হবে না, কারণ কোবাল্টের ক্ষেত্রে যদি বিচিং দেখাও যায়, ইফ দেয়ার মাস্ট বি বিচিং কার্বনিল ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য কোবাল্ট ইন এনি হাউ, বাট বিচিং কার্বনিল নেভার প্রেজেন্ট ফর দ্য রোডিয়াম অ্যান্ড ইরিডিয়াম, স্পেশালি ফর ইরিডিয়াম। ওকে, নেক্সট ওয়ান নাম্বার অফ বিচিং কার্বনিল ইজ কোবাল্ট 4, CO হোল 12 is 4. এটা 4 হতেও পারে, নাও হতে পারে, দ্যাট ডিপেন্ড অন দ্য স্ট্রাকচার। When we have to draw the structure, that is we have to find out, but there must be the point is we need the structure. Okay, if we find the right answer anyhow without drawing the structure, so why we should draw the structure? যদি আমরা এমনি এমনি একটা অপশন পাই যাই যেটা কারেক্ট, তাহলে আমার ড্র করার কি দরকার, ড্র করে দেখার কি দরকার কটা কার্বনিল তোমার বিচিং অবস্থায় আছে, তাহলে এটাও আমার অত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়। দ্য নাম্বার অফ টার্মিনাল CO in CO4 CO হোল 12 is 8, এটাও আমার দেখার দরকার নেই, কারণ এখানে আমার মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন তো দিয়েই দিচ্ছে, দ্য নাম্বার অফ বিচিং কার্বনিল গ্রুপস ইন IR for CO হোল 12 that should be 0, because no biching at all is present in the iridium complexes. Okay, যত top to down এ যাবে in the transition metal complexes, when you go top to bottom, there must be the biching tendency of carbonyl that should be decreases, even in the last group that should be negligible. Okay, বোঝা গেল? Okay, next. আচ্ছা, আমি ভাবছিলাম এটাই লাস্ট গ্রুপ করাবো, আর একটা করাচ্ছি, লাস্ট ওয়ান। আমি জানি না বললো তোমার এমনি কোশ্চেন দিয়ে লিখে দিচ্ছে, আমার নাম্বারিং সিস্টেম খুব বাজে, আমার মনেও থাকে না কোন নাম্বারের পর কোন নাম্বার আমি করাচ্ছি। তো সাবস্টিটিউশন অফ এল উইথ অ্যান আদার লিগ্যান্ডস, উইথ অ্যান হবে না, উইথ আদার লিগ্যান্ডস উইল বি ইজিয়েস্ট for the species. Question mark, option A MLN, option B এটা হবে ME, এটা হবে ME, ME means methyl, MLN, option C LNN, and D and benzene MLN. So substitution of ligand with other ligands will be easiest for the species. এখানে substitution বলছি, কোনটা আমার সবচেয়ে ভালো দেখো এবার। টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ, দেখো ভালো করে বোঝো। সাবস্টিটিউশনের যদি কারোর বিন্দুমাত্র যদি অর্গানিক বা ইনঅর্গানিক কনসেপ্ট থেকে থাকে, তাহলে তারা জানে সাবস্টিটিউশন আর বেসিক্যালি টু টাইপস, ওয়ান ইজ ডিসোসিয়েটিভ, আদার ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ। যদি SN1 SN2ও বলো, তাহলে SN1 ইজ ডিসোসিয়েটিভ, SN2 ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ।
যদি স্কয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্স আর অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সের মাথায় নিয়ে রাখো যে কোয়েশন নাম্বার 5 কোয়েশন 7 ওটার রেসপেক্টে, তো সেখানেও দুরকম সিস্টেম আছে, অ্যাসোসিয়েটিভ, ডিসোসিয়েটিভ। এবার কারো মাথায় যদি ইন্টারচেঞ্জ মেকানিজম আসে তো সেক্ষেত্রেও দুরকম হয়, অ্যাসোসিয়েটিভ, ডিসোসিয়েটিভ। তার মানে এখানে দুটো স্টেপ থাকে, দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ, ডিসোসিয়েটিভ। এবার বোঝো associative হলো rate determining step is the incoming bond when formed, okay, but dissociative, that is rate determining step, that is we have to break bond first, right? আমাদেরকে প্রথমেই বন্ড ব্রেক করতে হবে, তাই তো? তো দ্যাটস ওয়াই dissociative is high energetic process দেন অ্যাসোসিয়েটিভ, ঠিক আছে? এবার অ্যাসোসিয়েটিভ থেকে ডিসোসিয়েটিভ হলো হাই এনার্জেটিক প্রসেস, বিকজ ইন ডিসোসিয়েটিভ মেকানিজম দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু ব্রেক দ্য বন্ড and one group will be detached, and then there must be, or anyhow their cohesion number that should be decreases, so then the incoming group will be attached. So that's why dissociative mechanism is high energetic process, because you have to break the bond, okay? But if in anyhow there must be associative mechanism is favorable, so you have to first prefer on associative, because there must be the energy barrier is less than dissociative, and that is more favorable than dissociative mechanism, okay, because less energy is required, okay? বোঝা গেল? যদি তোমাকে দুটো অপশন দাও থাকে ডিসোসিয়েটিভ, অ্যাসোসিয়েটিভ, তো চেষ্টা করবে অ্যাসোসিয়েটিভে যাওয়ার। কেন? কারণ অ্যাসোসিয়েটিভে তোমার বন্ড ব্রেক করার ব্যাপারটা অত নেই, সেক্ষেত্রে তোমার ইনকামিং বন্ডটা যে তৈরি হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে, অ্যান্ড সেক্ষেত্রে তোমার এনার্জি ব্যারিয়ারটা কম, এনার্জি কম প্রোভাইড করতে হবে, সেটা মোর ফেভারেবল, ঠিক আছে? কিন্তু প্রশ্ন হলো এগুলো সবার ক্ষেত্রে দেখবে, ঠিক আছে, এগুলো সবার ক্ষেত্রে দেখবে তোমার অ্যাসোসিয়েটিভ কি খুব বেশি ফেভারেবল নয়। কেন নয়? এক্ষেত্রে যদিও এলএন করে দেওয়া আছে, দেখবে 18 ইলেকট্রন কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েটিভ মেকানিজম ফেভারেবল নয়। কেন? বিকজ দ্যাট ইজ ইলেকট্রনিক্যালি স্যাচুরেটেড। আমরা দুরকম টার্ম জানি, একটা হলো কোঅর্ডিনেটলি স্যাচুরেটেড, একটা হলো ইলেকট্রনিক্যালি স্যাচুরেটেড। কোঅর্ডিনেটলি স্যাচুরেটেড, দ্যাট মিনস when the 6 cohesion number that should be fulfilled, there must be no other space is there to attach another group, okay? If the group is attached, there must be highly steric conjugation will be there, okay? And another term is electronically saturated, means 18 electron configuration is the stablest one. When the other two group will be there, or other one group will be there, 2 electron when donated, there must be 20 electron configuration, is not so stable. So that's why, that is we have to taken in mind, that is two considerations there. One is electronically saturation, other is coordinately saturation. একটা হলো তোমার ইলেকট্রন কাউন্টকে ফোকাস করছে, আর একটা তোমার কোহেশন নাম্বারকে ফোকাস করছে। কোহেশন নাম্বার 6-এর ওপরে যখনই চলে যাচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে যদি তুমি আলাদা একটা ইনকামিং গ্রুপ এনে বসানোর চেষ্টা করো, তাহলে সেখানে স্টেরিক কনজেশন হবে। আর যদি তোমার কোনো জায়গায় ইলেকট্রন কাউন্ট 18 ইলেকট্রন হয়ে যায়, 18 হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে যদি তুমি আরেকটা ইলেকট্রন, আরও দুটো ইলেকট্রন নিয়ে একটা গ্রুপকে ঢুকাতে চাও, তো সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনের রিপালশন হবে, তো দুদিকেই ডিস্টেবিলাইজেশন হবে। তো এখানে দেখো, এখানে যদিও 80 ইলেকট্রন কনফিগারেশন লেখা নেই কোথাও, তো এখানে একটা জিনিস দেখো, দিস ইজ আর দ্য বাল্কি। তাই এখানে কি অ্যাসোসিয়েটিভ হবে? অ্যাসোসিয়েটিভ হবে? হওয়ার চান্স নেই। এই গ্রুপটাকে বলা হয়, তোমার লক্ষ্য করবে, এটা আমি দেখা দিচ্ছি, যখনই দেখবে এখানে এমি, এটাকে বলা হয় সিপি স্টার, আর এটাকে বলা হয় তোমার সিপি। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা থাকবে। যদি আমার বলি দ্যাট ইজ পেন্টামিথাইল সাইক্লোপেন্টাডাইন, দ্যাট ইজ কল্ড সিপি স্টার, ঠিক আছে? সেটাকে সিপি স্টার দিয়ে ডিনোট করা হয়, এমনি সাইক্লোপেন্টাডাইনকে সিপি দিয়ে ডিনোট করা হয়। এটা তো মাচ মোর বাল্কি, তাহলে এটাও কিন্তু তোমার হবে না, অ্যাসোসিয়েটিভ হবে না। এটাও বাল্কি, অ্যাসোসিয়েটিভ হবে না। তো হিসাব অনুযায়ী তো সিও হওয়ার কথা না, তা আমি সিটাকে কেন বাদ দিলাম? সিটা বাদ দেওয়ার কারণ আছে। কেন কারণ আছে? সি এর ক্ষেত্রে
আমার হেপ্টিসিটি আমার চেঞ্জ করার প্রবণতাটা অনেক বেশি। সাইক্লোবেন্টাডাইনের ক্ষেত্রেও হেপ্টিসিটি চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু আমার সি যেটা আছে অপশান, সেই সি অপশানের ক্ষেত্রে তোমার হেপ্টিসিটি চেঞ্জ হওয়ার প্রবণতাটা অনেক বেশি, ঠিক আছে, অনেকটাই বেশি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো, এই যে, তাই তো, mLn। এবার এখান থেকে তোমার হেপ্টিসিটিটা কমে যায়, কমে গিয়ে কি হয়, এরকম হয়ে যায় mLn। এবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যে কোনো এল, তারপর কি হবে, mLn আরেকটা এল। এবার এই যে ln, এখান থেকে একটা এল বেরিয়ে যায়, কোথা থেকে এল বেরিয়ে যায়, এইখান থেকে, ln থেকে। তাহলে এবার কি হবে, mLn-1, আর এখানে এল আছে, ঠিক আছে। এবার আবার হেপ্টিসিটি পূরণ হবে, এখানে হয়ে গেল আবার mLn-1, এখানে এল, এখানে ধরো এল প্রাইম, এল প্রাইম, এল প্রাইম, এল প্রাইম। তাহলে এবার বোঝা যাচ্ছে, বোঝা গেল, তো এই জিনিসটা হয়। তো এখানে হেপ্টিসিটি ইটা 5 থেকে ইটা 3 বা ইটা 3 থেকে ইটা 1 এইভাবে করে চেঞ্জ করে হেপ্টিসিটি যখনই লোয়ার হেপ্টিসিটিতে যাচ্ছে, তাতে অ্যাসোসিয়েটিভ মেকানিজমটা ফলো হচ্ছে। আর অ্যাজ ইউ নো, অ্যাসোসিয়েটিভ মেকানিজম এনার্জিটা কম লাগে, বন্ড ব্রেকিংটা তোমার ম্যান্ডেটারি নয়, বন্ড মেকিং স্টেবলটা তোমার ম্যান্ডেটারি, কিন্তু সেটা ডিটারমাইনিং স্টেপে নয়। তো সেই জন্য কী হয়, অ্যাসোসিয়েটিভ মেকানিজম মোর ফেভারেবল দেন ডিসোসিয়েটিভ মেকানিজম। দ্যাটস ওয়াই অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তো এখানে আমি শেষ করলাম, ঠিক আছে, অনেকটা বড় হলো, লেন্দি হলো। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং, অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার।